दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी रिपोर्ट विच आपां गलबात करांगे 29 अप्रैल की पटियाला की घटना तो बाद एक्सपोज होए उन्हां अखौती हिंदू जथेबंदियां जिन्हां विचों ज़्यादातर शिव सेना के नाम ते चलदियां पईयां ने उन्हां दे अखौती लीडरां दे मनसूबिਆਂ बारे ਉਹ ਲੀਡਰ जो कि समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ पंजाब के क्रिमिनल गैंग्स ते गैंगस्टरां दे नाल रल के अपनी मोडस ऑपरेंडाई नूं बदल चुके ने ते 2015 16 17 दे विच असी सीरीज़ ऑफ टारगेटिड किलिंग्स देखियां जिस विच RSS शिव सेना ते कई होर हिंदू जथेबंदियां ते ईवन ईसाई भाईचारे दे जिहड़े धार्मिक लीडर सन उन्हां नूं निशाना बनाया गया टारगेट बनाया गया उन्हां जथेबंदियां दे निशाने ते खुद ब खुद नूं लिया के एक खतरे की सिचुएशन दे विच पाउणा ते फिर पुलिस तो स्टेट पुलिस तो पंजाब पुलिस तो सुरक्षा की मांग करना सुरक्षा के अजिहे भारी भरकम जिहड़े दस्ते ये लोगों नूं इन्हां लीडरां नूं प्रोवाइड कराए जाते हैं जिस तो बाद कि दुनिया दे विच विचरण समाज दे विच रहण समय कई पुट्ठे सीधे काम करके ये लोग अपना उल्लू भी सीधा करते हैं समाज दे विच अपना रसूख दबदबा कायम करते हैं तो उस बहाने कई या उस दी आड़ विच कई अपराधिक वारदातां नूं या जिहड़ी गतिविधियां नूं अंजाम भी दिंदे ने ये सारियां गल्लां बातां पटियाले की इस घटना ने काफ़ी हद तक एक्सपोज ते जग ज़ाहिर कीतियां ने ते सवाल भी खड़े कीते ने कि ये लोगों नूं अखौती हिंदू जथेबंदियां खड़ियां करके या फिर नामी हिंदू जथेबंदियां दे नाल जुड़ के वो लीडर किस तरीके नाल अपने मनसूबियां नूं अगे वधा रहे ने ते सूबे सरकार की जिहड़ी पेट्रोनेज है उसनूं हासिल कर रहे हैं जे सूबे सरकार की थ्रेट परसैप्शन की रिपोर्ट उन्होंने फेवर में नहीं हुई होंगी तो भी केंद्र सरकार वालों CRPF तक की सुरक्षा उन्होंने मुहैया कराती जाती है। हरीश सिंगला जो कि पटियाले की इस पूरी घटना का एक मास्टर माइंडा विचों एक समझा जा रहा है वो शख्स जिसने कि खालिस्तान विरोधी मार्च काट के हालात नूं होर तनाव भरिया बना दिता इस तरीके की हिंसक जिहड़ी घटना सी उसनूं अंजाम दिवाउण विच पूरी उंगल लाण दा पूरी तिल्ली लाण दा लांबू लाण दा जो पूरा मनसूबा सी वो जिहड़ा लीडर है उसनूं भी भारी भरकम सुरक्षा दी गई सी जिस विच कि CRPF दे भी कुछ जवान उस दे डिस्पोजल दे उत्ते सी सो सवाल यही वड्डा खड़ा होंदा है कि इस तरीके के लीडरां नूं सुरक्षा की लोड़ किन्नी है क्यों है ये वाकई लोड़ है या एक बेलोड़ी जिहड़ी रिक्विजिशन है या बेलोड़ी जिहड़ी तैनाती है पुलिस की इन्हां अजिहे लीडरां दे सुरक्षा दे विच कीती गई है जिन्हां नूं कि शायद अपने हाल ते छड्ड देना मुनासिब समझा जाना चाहिए है लेकिन शायद अजिहा नहीं है स्टेट की राज की सरकारों की कुछ जिम्मेवारी होती है जिस तो मुनकर वो नहीं हो सकते एबडिकेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं नहीं कर सकते सो अज आप थोड़ी जी थ्रेट परसैप्शन नूं समझण की गल करांगे तो इतिहासिक परिपक्ष के विच भी इस गलबात नूं वेखना पैना है क्योंकि शिव सेना अते खालिस्तानी वखवादियां दी जिहड़ी झड़प है या वो जिहड़ी झगड़ा है वो जिहड़ा आपस दे विच तलखी ते तनाव है इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा पिछोकड़ है जो कि कई दहाकियां तो तुरदा आ रहा है तो 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार तो पहला दा रन अप जिहड़ा सी बाला साहब ठाकरे अते संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होना दा जिहड़ा स्टैंड ऑफ सी वो मुंबई दे विच वेखण नूं मिलिया सी जिस उत्ते कि मैं इसे चैनल के उत्ते एक रिपोर्ट बहुत ही वेरवे सहित बनाई है किस तरीके नाल चुनौती सी एक वंगार सी जिस तो बाद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होना दी मुंबई की कुछ दिनों की फेरी सी जिस दौरान उन्होंने धर्म प्रचार के अपने समागम भी किए मुंबई के विच भी अपना मार्च कढ़िया जिस तो बाद कि वो उत्थों एस्केप करके पंजाब विच पहुँचते हैं वो पूरी की पूरी जी डिटेल्ड रिपोर्ट है इसी यूट्यूब चैनल के पुराने वीडियोज़ के तुसीं वेख सकते हो लेकिन ये जिहड़ा तलखी ते तनाव है जो कि शिव सेना की लीडरशिप का पंजाब की रैडिकल सिख लीडरशिप के नाल रहा है इसका एक लंबा चौड़ा पिछोकड़ है सो उन्होंने तमाम सालों तो एक कोई पहला मौका नहीं है या रीसेंट सालों के फिनोमिनन नहीं है जब तो शिव सेना या फिर होर कुछ हिंदू जिहड़ी संगठन है ने जथेबंदियां इन्हां दे लीडरां नूं सुरक्षा मुहैया कराए जाने का एक रिवाज जिहड़ा है वो शुरू होया है 1984 तो पहला भी कई अजिही टारगेटिड किलिंग्स दी केसिस नूं मैं अलग अलग रिपोर्टां दे विच बहुत ही डिटेल दे विच जाके एग्जामिन किया है हिंदू संगठनां दे आगुआं अते हिंदू लीडरां दा टारगेटिड किलिंग्स दे निशाने उत्ते होण दा एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है गल चाहे लाला जगत नारायण दी होवे या फिर उन्हां दे बेटे रमेश चंद्र जिन्हां दोनों नूं अतवादी हमलों के विच मार गिरिया गया सी वखवादी एलीमेंट्स वालों इन्हां नूं अपना निशाना बनाया गया सी या फिर हरबंस लाल खन्ना जिन्हां दे भड़काऊ बयानां ते जिन्हां दी गतिविधियां तो बाद उन्होंने भी दशमेश रेजीमेंट ने निशाना बनाया सी सो टारगेटिड किलिंग्स 1983 ते 84 के सालों दौरान बहुत वड्डी गिनती दे विच हो रही सी ते उही सिलसिला जिहड़ा अगे तुरिया इसी मानसिकता ते इसे थ्रेट परसैप्शन के चलते
पंजाब ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਘਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਫਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਸਾਲ 2016 ਤੇ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ RSS ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ RSS ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਡਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2016 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ NIA ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ NIA ਨੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਸੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਬੱਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ, ਅਨਿਲ ਕਾਲਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਬੀਰ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਸਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਅਟੈਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਸੀ 2016 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏ। ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਰਹੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 2016 ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਅਖੌਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ TRP ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਟੋਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2016 ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ RSS ਦੀ ਬੈਕਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
जिथे कि किसी भी खालिस्तान विरोधी या फिर किसी फ्रिंज अलगाववादी या एक सैपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ थोड़ा बहुत भड़काऊ बयान देने वाला लीडर जो कि वाकई खतरे के विच आ जाता सी, लेकिन उसनों जिहड़ी सुरक्षा की डिटेल मिली, यानी कि उसके नाल जिहड़ा बंदोबस्त किया गया, उसनों जिन्ने कर्मचारी सुरक्षा लई दिते गए वो लोड़ नालों ते प्रपोर्शन नालों बहुत ज़्यादा सन। सो दर्जना 6-6 8-8 गनमैन ते सिक्योरिटी दे जिहड़े लोकां नूं लैके वो लीडर, वो छुटभईए लीडर जो कि इन्हां हिंदू संगठनां दे रातों रात अपने आप नूं समाज दे विच एक बहुत दबंग लीडर इन्हां सिक्योरिटी डिटेल्स के कारण दर्शाउण लग पे, बिना किसी कारण ते बिना कोई काम किते, बिना किसी कंट्रीब्यूशन ते अपना योगदान पाए हिंदू समाज दे विच अपने रुतबे नूं सिर्फ इस सुरक्षा डिटेल के कारण एडा उच्चे चुकण वाले ये लीडरां दी भी ये लोड़ बन गई कि हर महीने या हर कुछ महीनों बाद इस तरीके के भड़काऊ बयान दिते जाते रहन, जिस दे नाल कि समाज दे विच न सिर्फ भाईचारक साझ नूं खतरा रहे बल्कि लोकां नूं उकसाया जा सके ते खालिस्तानी जिहड़े अंसर हैगे ने उन्हां नूं भी एक तरीके नाल प्रवोक किया जाए। ये सारा का सारा सारी की सारी कोशिश ते कवायद उस थ्रैट परसैप्शन नूं, यानी कि उस खतरे दे जिहड़ी घंटी सी उसनूं अपने सिरां दे उत्ते वजदे रखण लई कीती गई, जिसका मतलब सीधे ते सीधे ये सी कि पंजाब सरकार या फिर केंद्र सरकार वालों जिहड़े सुरक्षा के कवर इन्हां लीडरां नूं दिते गए सी, जे गाहे बगाहे किसी समय उन्होंने रिव्यू करके कटाण की लोड़ भी महसूस होने लगी तो अजिहे लीडरां वालों एक अद्धी भड़काऊ इंटरव्यू दी जाती सी। तो इस दे विच मैं मीडिया का बड़ा वड्डा योगदान मानता है, क्योंकि मीडिया ने बेशक उन्हां जिहड़े वीडियोज़ या इंटरव्यूज़ नूं चलाया, नशर किया, उन्हां दे टाइटल तो एवें दिते जांदे सी कि पत्रकार ने देखो हिंदू लीडर या किसी RSS या BJP के लीडर की किवें लई क्लास, लेकिन उस दे विच वो सारे भड़काउण का मसाला उपलब्ध होया करता सी, जिस तो कि न सिर्फ वो लोग जो कि विदेशों के विच बैठे ने या वो लोग जो कि पंजाब दे विच विचर रहे ने उन्हां दे मनां दे विच एक अजिही असुरक्षा की भावना जागे, बल्कि जिहड़े शरारती अंसर सन, यानी कि वो लोग जो कि समझते हैं कि टारगेटेड किलिंग्स गैंगस्टर्स तो करवा के विदेशों में बैठे ने, कुछ पैसे कुछ डॉलर ते हथियार भारत में पजवाओ, कुछ गैंगस्टरां नूं अपनी पेरोल ते लो ते उन्हां तो टारगेटेड किलिंग्स करा के देश दे विच भारत दे विच एक अजिहा माहौल सिरजता जाए, एक अजिहा माहौल क्रिएट करता जाए, भारत सरकार भी उसका नोटिस ले कि जे मारिया जाण वाला कोई हिंदू लीडर होएगा भारत दे विच या पंजाब दे विच किसी हिंदू लीडर नूं ही RSS शिवसेना के लीडर नूं ही निशाना बनाया जाएगा तो पब्लिसिटी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि उन्हां जिहड़ी जथेबंदियां दे मनसूबे भी पूरे होण लग पे। तो ये जिहड़े छुटभईए लीडर सी जिन्हां ने कि सुरक्षा हासिल करने की खातर अग दे नाल मैं तो कहांगा ये लोग खेडते रहे तो अज भी खेड रहे हैं, क्योंकि इन्हां कोल ज़्यादा कुछ लूज करने लई नहीं है। समाज दे विच जो कुछ भी इन्हां दी कमाई है वो इस तरीके के भड़काऊ बयान दे के, इस तरीके दी स्टेटमेंटां या इंटरव्यू छड़ के अपने आप नूं एक दुश्मन जमात बना के ही इन्होंने हासिल की है। अजिहे लीडरां लई पब्लिसिटी दी वो ऑक्सीजन अजिहियां इंटरव्यूज़ या अजिही बयानबाजी रहिंदी है, जिस कारण ये लीडर होंद दे विच रहिंदे ने, यानी कि उस कंसीडरेशन जोन दे विच रहिंदे ने। लेकिन वो सवाल इत्थे खड़ा हुंदा जिहड़ा सब तो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपां सारी बैकग्राउंड दसी, आपां ये दस्सिया भी किस तरीके नाल अलग अलग पड़ाव तो हुंदे होए टारगेटेड किलिंग्स ने एक परिवर्तन किया, थ्रैट परसैप्शन नूं किवें लिया जाना है इन्हां लीडरां दी, उस दे विच एक क्वालिटेटिव फर्क भी आया। हालांकि जिन्नी सुरक्षा लीडरां नूं मिलनी शुरू हुई वो लोड़ नालों वध सी, लेकिन इस दे पिछे काफ़ी हद तक केंद्र सरकार ते उसकी एजेंसियां का दबाव भी रहा। एक मनना यह भी है कि बहुत सी अजिहियां जथेबंदियां, ईवन शिवसेना हिंदुस्तान या हुण शिवसेना के जो तुसीं अलग अलग विंग्स की गल करो या अलग अलग जथेबंदियां जो कि शिवसेना के नाम उत्ते पंजाब दे विच अज ऑपरेट कर रही ने, तो उन्हां दे विच शिवसेना हिंदुस्तान, शिवसेना बाल ठाकरे, शिवसेना राष्ट्रवादी, शिवसेना समाजवादी, शिवसेना अखंड भारत, शिवसेना एक शायद भैया करके भी एक अजिही शिवसेना है, हिंदू सुरक्षा समिति ना तो एक होर जथेबंदी काम कर रही है। सो शिवसेना भी कई दर्जनां के हिसाब नाल उसकी अलग अलग जमातां हैगियां ने, ते ये जिहड़े लीडर हैगे ने किसी भी शिवसेना के नाल ताल्लुक रखते होण, जदों भी कोई भड़काऊ बयान दे दिंदे ने, तां पुलिस लई या स्टेट लई ये उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है कि इन्हां नूं सुरक्षा मुहैया करानी है, लेकिन किस अनुपात दे विच, किन्ने गनमैन प्रोवाइड कराने ने, एक बड़ा वड्डा सवाल है जिस उत्ते कि रिव्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अजिहा नहीं है कि रिव्यू होने की कोशिशां नहीं हुई। 2020 दे विच बहुत से अजिहे लीडर रहे जिन्हां विचों कि एक महंत कश्मीर गिरी का केस सामने आया, इस तरीके नाल जो कि शिवसेना के लीडर सी, इस तरीके नाल एक नरेश भारद्वाज नां दे होर शिवसेना के लीडर सी। ये दोवें लीडरां ने 2020 दे विच फर्जी जिहड़े अटैक सी, हमले सी, यानी कि गोलियां असल दे विच चलियां, लेकिन वो सारी दी सारी एक स्टेज मैनेज हमलियां दे विच अपने उत्ते हमले करवाए, जिस तो बाद कि इन्हां ने एक होर मजबूत आधार तैयार किया ताकि इन्हां दी सुरक्षा दे विच होर वाधा होवे। 2020 का महंत कश्मीर गिरी का अजिहा केस सी जिस विच कि कुछ महीने बाद ही पुलिस ने ट्रेस कर लिया कि उसने
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ, ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ NIA ਨੇ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗੇਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛੁਟਪਈਏ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਊਟਫਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, CRPF ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵੈਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ, ਛੁਟਪਈਏ ਲੀਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ CRPF ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ DGP ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਊਆ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਛੁਟਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ CRPF ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਐਲਾਨਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਘਟਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1-2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਭੜਕਾਊ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਵਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੀ TRP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੜਬੋਲੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਨਡਿਊ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर ਅਨਬ੍ਰਿਡਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਜੀਬਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜਨ ਦੀ, ਚੇਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਖੁਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਡੀ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।